ठीक है ना? ओके, आज हम लोग 9वीं कक्षा के अंतर्गत तीसरा पाठ बदले अपनी सोच पाठ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आप लोग 8वीं कक्षा तक पाठों में जिस तरह एक एक लेसन कविता, कहानी, पद्य भाग, गद्य भाग और भाषण लेख, एकांकी जिस तरह पाठों का वैविध्य होती है, उसी तरह बदले अपनी सोच एक पाठ कैसा पाठ है? एक भाषण लेख पाठ है। किस तरह का पाठ है? बदले अपनी सोच एक तरह का भाषण लेख, बदले अपनी सोच। तीसरा पाठ क्या है? हमारे पाठ का नाम बदले अपनी सोच। यह किस तरह का पाठ है? भाषण लेख। भाषण लेख। ओके, भाषण मीन्स व्हाट? स्पीच। सो इस पाठ में युगरत्न श्रीवास्तव नामक 13 वर्ष की एक लड़की, वह यूएनओ में, ऐक्य राज्य संधि में इस देश विदेशों के नायकों के पास हमारे धरती और पर्यावरण किस तरह पोल्यूट हो रहे हैं, प्रदूषण हो रहे हैं, इसके बारे में वो अच्छी तरह हमें इस पाठ के द्वारा संदेश दिया है। उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, पहले पाठ का नाम क्या है? बदले अपनी सोच। बदले मीन्स व्हाट? बदलना मीन्स चेंजिंग। अपनी सोचना मीन्स थिंकिंग। सो पाठ का टाइटल व्हाट? पाठ का नाम बदले अपनी सोच मीन्स మన యొక్క ఆలోచనలో ఏ రకంగా చేంజ్ రావాలి। సో మన ఆలోచనలో చేంజ్ వస్తేనే ఈ భూమినైనా సరే లేదా మన పర్యావరణాన్నైనా ఏ రకంగా పొల్యూట్ కాకుండా దానిని మనం సంరక్షించుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఈ లెసన్ ని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది। సో इस पाठ का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण और भूमि का संरक्षण। మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? లెసన్ యొక్క కాన్సెప్ట్ మన యొక్క భూమిని, ఎర్త్ని మరియు వాతావరణాన్ని ఏ రకంగా మనం సంరక్షించుకోవాలి, కాపాడుకోవాలి అనేది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈ లెసన్ యొక్క కాన్సెప్ट। सो इस लेसन के बारे में वह देश विदेशों से आए हुए नायकों के बहुत अच्छी तरह प्रश्न किए हैं। उनसे पूछ लिया 5 प्रश्न। उनके प्रश्नों के लिए समाधान देने के लिए उनके पास समाधान भी नहीं है, आंसर्स भी అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఆన్సర్స్ కూడా లేవు। దేశ నాయకులు ఈ అమ్మాయి అడిగిన విదేశీయుల నుంచి, యుఎన్ఓ అంటే మనకు తెలుసు కదా, చాలా కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన లీడర్స్ అందరూ అక్కడ ఉంటారు, వాళ్ళెవరూ కూడా ఈ అమ్మాయి అడిగే క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ చేయలేకపోయారు। సో ఆ లెసన్ గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం। మెయిన్ మనం స్టార్టింగ్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఉద్దేశం పర్యావరణ భూమిక సంరక్షణ, సర్వే జన సుఖినో భవంతు అనే ఒక మనకి సామెత ఉంది। దాని యొక్క उद्देश्य ఏంటి అంటే सर्वे जन सुखनो भवन्तु। इस धरती में, इस संसार में रहने वाले सभी लोग सुख शांति से रहना उसका उद्देश्य है। అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న జనులందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి అనేది అక్కడ ఉద్దేశం। అలా ఉండాలి అంటే ఎప్పుడు జరుగుతుంది అది? हमारे भूमि और पर्यावरण को संरक्षण करने से, भूमि पर्यावरण और भूमि का संरक्षण करने से हम उसको पा सकते हैं। మనమంతా కూడా హ్యాపీగా, వరల్డ్లో ఉన్న అంతా కూడా మనం హ్యాపీగా ఉండాలంటే మెయిన్ మన భూమిని మరియు పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాలి। सो इसके लिए हर एक व्यक्ति में उसके जिम्मेदारी होती है। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे भूमि और पर्यावरण का संरक्षण करना है। ओके, इसके लिए वह संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ मीन्स व्हाट? यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ అంటే ఏంటమ్మా? ఐక్యరాజ్య సమితి। ఐక్యరాజ్య సమితిలో पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम इलाका है। ఏం జరిగింది? 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। 13 वर्ष, 13 मीन्स व्हाट? 13 इयर्स एज ఉన్న ఒక అమ్మాయి, ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, युगरत्न श्रीवास्तव। उस लड़की का नाम क्या है? युगरत्न श्रीवास्तव। सो उसने यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार क्या हुआ? सभी को उसके प्रश्नों का जवाब देने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। मजबूर मीन्स व्हाट? बाध्य, हेल्पलेस। అంటే ప్రతి ఒక్కరిని ఆలోచించేలా చేయగలిగింది ఆ అమ్మాయి యొక్క క్వశ్చన్స్। किसी के पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। ఎవరి దగ్గర కూడా అమ్మాయి యొక్క క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ అనేవి లేవట। अपने सवालों से
सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्न श्रीवास्तव है। ఈ రకంగా తన యొక్క క్వశ్చన్స్ తో తన యొక్క అడిగిన ప్రశ్నలకి ఆన్సర్స్ ఇవ్వలేనట్టుగా అంటే ఆలోచించేలా యుఎన్ఓలో ఉన్న లీడర్స్ అందరూ కూడా ఆలోచించేలా చేసిన అమ్మాయి పేరు యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్. సో తన యొక్క మాటలైనా తన యొక్క స్పీచ్ అయినా యుఎన్ఓలో ఉన్న సభ్యులందరినీ కూడా ఆలోచించేలా చేసింది. భారత్ కి ఇస్ లాడీ పర్ సబ్కో గర్వ్ హై. సో అటువంటి యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్ మన ఇండియన్ గర్ల్ అవడం మనమంతా కూడా గర్వించదగ్గ విషయం. భారత్ కి లాడ్లీ మీన్స్ ప్రియపుత్రి, మన ఇండియా యొక్క లవ్లీ డాటర్, మంచి అంటే ఒక ప్రియమైన పుత్రిక. 13 years ఏజ్ ఉన్న మన ఇండియాకి భారతదేశానికి సంబంధించిన అమ్మాయి యుఎన్ఓలో అంత ధైర్యంగా అంత పెద్ద నాయకుల ముందు లీడర్స్ ముందు స్పీచ్ ఇచ్చి తన మాటలతో ప్రతి ఒక్కరిని ఆలోచించేలా చేయడం అనేది ఇండియన్స్ గా మనమంతా కూడా గర్వించదగ్గ విషయం. సితంబర్ 2009 సో ఇదంతా కూడా ఈ స్పీచ్ అంతా కూడా ఎప్పుడు జరిగిందంటే सितंबर 2009 सितंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्न श्रीवास्तव ने भाषण दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल ఈ స్పీచ్ అనేది తను 2009 सितंबर లో యుఎన్ఓ లో స్పీచ్ ఇవ్వడం జరిగింది. वह भाषण देते हुए इस तरह कहा, तन स्पीच లో ఏంటి చెప్పిందో చూడండి. हिमालय पिघलता जा रहा है. श्रीवास्तव ने युगरत्न श्रीवास्तव ने उसके स्पीच में क्या कहा? हिमालय पर्वत पिघलता जा रहा है. हिमालय पर्वताలు ఏం జరుగుతున్నాయో పర్వతాలు హిమాలయాలు ఏవైతే మౌంటైన్స్ ఉన్నాయో అవి కరిగిపోతూ ఉన్నాయి. దేనివల్ల? పర్యావరణ ప్రదూషణకే కారణం. మన పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువ అవడం వల్ల హిమాలయ పర్వతాలు కరిగిపోతున్నాయి. ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं. ध्रुवीय भालू मीन्स व्हाट? पोलर बीर्स. ధ్రువ పెరుగుబంట్లు కూడా మరణ మీన్స్ వాట్? చనిపోతున్నాయి. ధ్రువ పెరుగుబంట్లు ఏమవుతున్నాయో చనిపోతున్నాయంట పొల్యూషన్ వల్ల. हर 5 में से 2 व्यक्तियों के लिए पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है. ఇంకా ప్రతి 5గురిలో కూడా ఇద్దరికి డ్రింకింగ్ వాటర్ సరైన వాటర్ అనేది లభించట్లేదు. आज हम उन पेड़ पौधों को खोने के कगार पर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं. ఇంకా కొన్ని రకాలైన పేడ్ పౌధం మీన్స్ వాట్? కొన్ని రకాలైన చెట్లు, ఈ పొదలు అలాంటివి కూడా మనం పోగొట్టుకునే ఇందువల్ల పొల్యూషన్ కారణంగా ఎక్కడికక్కడ మనం ఈ ఫారెస్ట్ అవి కట్ చేసేసి చెట్లు అనేవి లేకుండా జరుగుతున్నాయి. సో దాని కారణంగా మనం కొన్ని రకాలైన వృక్ష సంపదని కూడా లేకుండా అంతరించిపోతున్నాయి. प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है. प्रशांत महासागर मीन्स व्हाट? पैसिफिक ओशियन. సో ఈ పసిఫిక్ ఓషన్ యొక్క స్టేజ్ లెవెల్ ఏమవుతుంది? बढ़ता जा रहा है. ఈ పొల్యూషన్ కారణంగా పసిఫిక్ ఓషన్ యొక్క వాటర్ యొక్క లెవెల్స్ ఏమవుతున్నాయో పెరిగిపోతూ ఉంది. సో युगरत्न श्रीवास्तव यूएनओ में अपने देश विदेशों के नायकों से पूछती हैं, हमारे धरती में प्रदूषण अधिक पैदा होने से మన భూమి మీద ఈ పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువ అవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? హిమాలయ పెరుగుతా जा रहा है. హిమాలయ పర్వతాలు కరిగిపోతున్నాయి. ధ్రువీయ భాలు మరతే जा रहे हैं. पोलर बीर्स చనిపోతున్నాయి. और हर 5 में से 2 व्यक्तियों के लिए पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलते हैं. ప్రతి 5గురిలో కూడా ఇద్దరికి డ్రింకింగ్ వాటర్ అనేది లభించడం లేదు. ఇంకా कुछ तरह के पेड़ पौधों को हम खोते हैं, खोने के कगार पर होते हैं. కొన్ని రకాలైన వృక్ష సంపదలు కూడా అంతరించిపోతున్నాయని. और प्रशांत महासागर का पानी का स्तर क्या होते हैं? बढ़ता जा रहा है. ఈ పసిఫిక్ ఓషన్ యొక్క వాటర్ యొక్క స్టేజ్ లెవెల్ అనేది ఎత్తు అనేది పెరిగిపోతూ ఉంది. తను అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని దేనివల్ల? केवल हमारे भूमि धरती में पर्यावरण प्रदूषण होने से इस तरह की परिस्थितियों को हम सामना करना पड़ता है. ఈ రకమైన అంటే పొల్యూషన్ అవడం వల్ల మన ఎర్త్ మీద మన భూమి మీద వాతావరణం కాలుష్యమైన కారణంగా ఈ రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? ఇంకా తను ఏంటి క్వశ్చన్ చేస్తుంది? हमारे भविष्य की पीढ़ी, भविष्य मीన్స్ వాట్? ఫ్యూచర్. పీడీ మీన్స్ జనరేషన్. నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి మనం ఇదే ఇవ్వాలనుకుంటున్నామా అని తను క్వశ్చన్ చేస్తుంది. बिल्कुल नहीं. మళ్ళా తనే ఆన్సర్ ఏం చెప్తుంది? డెఫినెట్ గా కాదు. हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और साफ ग्रह दिया. మనకి మన పూర్వీకులు ఎటువంటి భూమిని ఇచ్చారు? స్వస్థ और स्वच्छ. స్వస్థ మీన్స్ వాట్? హెల్దీగా
స్వచ్ఛ క్లీన్గా, అంటే మనకి మన పూర్వీకులు ఎటువంటి భూమిని మనకి ఇచ్చారు అంటే చాలా ఆహ్లాదకరంగా, పొల్యూట్ కాకుండా క్లీన్గా స్వచ్ఛంగా ఉన్న భూమిని మనకి వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे भविष्य की पीढ़ी को కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కి ఎలాంటి భూమిని ఇస్తున్నాం, ప్రదూషిత్ और बिगड़ी हुई धरती, పొల్యూట్ అయిపోయి శుభ్రంగా పాడైపోయిన ఎర్త్ని మనం మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కి ఇవ్వాలని చూస్తున్నాం. सोचो, ध्यान लगाकर सोचो, क्या ऐसा करना ठीक है? ఒకసారి ఆలోచించండి మీరే, ఈ రకంగా చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని తను టోటల్ యూఎన్ఓలో ఉన్న నాయకులందరినీ కూడా క్వశ్చన్ చేస్తుంది. आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाएं. ఇంకా తను ఏం చెప్తుంది, ఆదరణీయ మహాజనం, రెస్పెక్టబుల్ లీడర్స్, అక్కడికి వచ్చిన పెద్ద నాయకులందరికీ కూడా తనేంటి, మనం अब समय आ गया है, किसके लिए समय आ गया है, ఇప్పుడు టైం అయి వచ్చింది దేనికి, हम हमारे धरती को बचाने के लिए और प्रदूषण को रोकने का समय आ गया है. ఇంకా తను ఏం చెప్తుంది, ప్రియమైన నాయకులారా, ఇప్పుడు మనం ఏదో ఒక సొల్యూషన్, ఈ పొల్యూట్ కాకుండా మన భూమిని కాపాడుకోవాల్సిన సమయం అనేది వచ్చిందని చెప్తుంది. हमें अपनी धरती बचानी होगी, ఎలా అయినా సరే మనం ఏం చేయాలి, మన భూమిని మనం కాపాడుకోవాలి. अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी, కేవలం ఎర్త్ని మన కోసం మాత్రమే కాదు, अपने भविष्य के लिए भी, మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ వాళ్ళ కోసం కూడా మనం మన భూమిని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, ఇంకా తను క్వశ్చన్ చేస్తుంది. ఓకే, కొంతమంది ఏమంటారు, ఓకే మనమే ఎందుకు, వేరే ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారు, లేదంటే ఎవరో ఇప్పుడు మన వరకు ఎందుకు ఈ రకంగా ఆలోచించాలి అని కాకుండా తను అందుకే ఏం చెప్తుంది, यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, ఇక్కడే ఏం చేయాలి, ఎవరో ఏదో చేస్తారు అని అనుకోకూడదు అని ఏమంటుంది, अब नहीं होगा तो कब होगा. ఇంకా చాలా మంది ఏమంటారు, ఓకే ఇప్పటి నుంచి ఎందుకు, కంప్లీట్గా ఏదైనా బాగా ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అప్పుడు ఆలోచించవచ్చు అని కాకుండా దానికోసం తను ఏమంటుందంటే, यह काम किस काम है, प्रदूषण को रोकने का काम, हमारे भूमि को, हमारी धरती को संरक्षण करने का काम हम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा. ఈ భూమిని కాపాడడానికి, పొల్యూషన్ ఆపడానికి కూడా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయకపోతే ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం, अब नहीं होगा तो कब होगा, ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు చేస్తాం, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. ఓకే, మనం ఎందుకు ఎవరో చేస్తారు అనుకుంటే ఎవరు చేస్తారు అని తను లీడర్స్ అందరినీ కూడా, నాయకులందరినీ కూడా క్వశ్చన్ చేయడం జరుగుతుంది. हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारी आवाज सुने. ఇంకా తను ఏంటిని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది, हमारा आपसे निवेदन, निवेदन మీన్స్ రిక్వెస్ట్. కనుక నేను మిమ్మల్ని ఏంటని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానంటే, आप हमारी आवाज सुने, దయచేసి నా యొక్క మాటలు, ఆవాజ్ అంటే వాయిస్, నా యొక్క మాటలు వినండి. भविष्य के लिए मजबूत इरादों की जरूरत है. సో ఫ్యూచర్ కి, భవిష్యత్ కి ఏంటి కావాలి, మజబూత్ ఇరాదం. మజబూత్ మీన్స్ వాట్, స్ట్రాంగ్. ఇరాదే మీన్స్ డెసిషన్స్. సో దీనికోసం, ఫ్యూచర్ కోసం మనం ఏం చేయాలమ్మా, భవిష్య కే లియే మజబూత్ ఇరాదోं की जरूरत है, స్ట్రాంగ్ గా బలమైన డెసిషన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, డెసిషన్స్ తో పాటు, స్ట్రాంగ్ డెసిషన్స్ తో పాటు, అంతే ఆ డెసిషన్స్ ని ఫాలో అయ్యేలా చేయడానికి కూడా సరైన లీడర్షిప్, నాయకత్వాలు కూడా ఉండాలి. మజబూత్ నేతృత్వకి జరూరత్ హై. సో స్ట్రాంగ్ అయిన లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్న నాయకులు కూడా అంతే అవసరం ఉందని తను చెప్తుంది. ఇంకా తను యూఎన్ఓలో నాయకులందరినీ ఉద్దేశించి ఇంకా ఏం చెప్తుందంటే, हाईटेक समाज बना लेने या बैंकों में करोड़ों रुपये जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते. కొంతమంది లీడర్స్ ఏమంటారు, హైటెక్ సిటీ నిర్మించాను లేదా బ్యాంకులో కరోడో రూపాయలు జమా కనే, బ్యాంకులో కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి, మన కంట్రీకి ఏమవుతుందని ఆలోచిస్తుంటారు. సో దానివల్ల మనం మన భూమిని కాపాడుకోగలుగుతామా, లేదు. సో అందుకని యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్ ఏం చెప్తుందంటే, हाईटेक समाज सिटी बना लेने से या बैंकों में करोड़ों रुपये जमा करने से हम इस भूमि को संरक्षण नहीं कर सकते. కేవలం బ్యాంకులో కోట్ల రూపాయలు దాచడం వల్ల, లేకపోతే హైటెక్ సిటీస్ని ఎక్కడికక్కడ మేము తయారు చేస్తున్నాం అంటే వాటి వల్ల మనం మన భూమిని ఎప్పటికీ కూడా కాపాడుకోలేము అని. यहाँ हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के
लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। ఇంకా తను ఏంటి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది, हम सभी देशों से यहाँ यूएनओ में एकत्रित होना मीन्स మీట్ అవుతాం. మన దేశ విదేశాల నుంచి యూఎన్ఓలో ఇక్కడ అంతా ఒకటిగా కలవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి అంటే केवल पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं, केवल పొల్యూషన్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి మాత్రమే కాదు, हमारे लोगों के सोचने में बदलने के लिए అంటే ప్రజల యొక్క ఆలోచనలో చేంజ్ తీసుకురావడం కోసం కూడా మనమంతా కూడా మీట్ అవడం జరిగిందని తను చెప్తుంది. సో అంటే మెయిన్ తన యొక్క కాన్సెప్ట్, తన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మనం ఎన్ని రకాలైన ప్రణాళికలు రూపొందించినా సరే మనుషుల యొక్క ఆలోచనలో చేంజ్ రాకపోతే ఎవరు కూడా అంటే అదంతా సక్సెస్ అనేది జరగదు. సో इसीलिए युगरत्न श्रीवास्तव पहले हमारे सोचने में बदलना चाहते हैं, మన యొక్క ఆలోచనలో చేంజ్ అనేది రావాలని తను కోరుకుంటుంది. अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा. సో దీనికి ఏం చేయాలంటే హర్ ఏక్ బాలక్ అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ నుంచి కూడా ప్రతి పిల్లవాడు కూడా ఎలా ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలంటే పర్యావరణకి శిక్షాకే ప్రతి అంటే ఏ రకంగా వాతావరణాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి అనే విషయంలో ప్రతి పిల్లవాడిని కూడా మనం ఎడ్యుకేట్ చేయగలగాలి. इसके लिए क्या करना चाहिए, हर एक किताब में हर एक बालक बच्चे 6वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक 6th क्लास నుంచి 10th क्लास వరకు చదివే हर एक कक्षा के किताबों में हम पर्यावरण से संबंधित किसी न किसी पाठ कोई तेलुगु हिंदी सोशल कोई सब्जेक्ट में ये पर्यावरण से संबंधित एक पाठ होना जरूरी है. सो దానికోసం తను ఏం చెప్తుంది, हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होना चाहिए. डेफिनेट గా పిల్లలందరూ కూడా ఈ వాతావరణానికి సంబంధించిన ఎడ్యుకేట్ అవడానికి అంటే వాతావరణం పొల్యూట్ కాకుండా ఎడ్యుకేట్ చేయడం కోసం ప్రతి పిల్లవాడు చదివే లెసన్స్లో టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్లో ఈ పొల్యూషన్కి సంబంధించిన లెసన్స్ అనేవి డెఫినెట్గా ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్లో పెట్టాలి. వికాస్తో రోక్నే కే లియే మై నహీ కహతీ. ఇంకా యుగరత్న ఏం చెప్తుందంటే ఈ రకంగా నేను చెప్తూ వికాస్ మీన్స్ ఫర్ డెవలప్మెంట్, ఈ రకంగా నేను చెప్తూ డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడు హైటెక్ సమాజ్ నిర్మించొద్దు అని తన యొక్క ఉద్దేశం కాదు, డెవలప్మెంట్ ఆపడం అనేది తన యొక్క ఉద్దేశం కాదు. मैं यह कहना चाहती हूँ जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए. मैं యుగరత్న ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నా, డెవలప్మెంట్ అనేది ఎలా జరగాలి అంటే జైవ మిత్ర తకనీకం అంటే ఏంటి, ప్రకృతిలో మనకి సహజ సిద్ధంగా లభించే వనరులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ సోలార్ సిస్టమ్ ఉంది, సూర్యుని ద్వారా మనం ఏ రకంగా సోలార్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకుంటూ చక్కగా మనం అంటే దానివల్ల ఏమవుతుంది, అది తగ్గిపోదు, ఇంకో పునఃప్రాప్తి కియా जा सकते हैं. తిరిగి సోలార్ సిస్టమ్ ద్వారా మనకి ఆ వనరు అంటే ఆ సంపద అనేది తగ్గిపోదు. ఇప్పటికీ కూడా విశ్వం ఉన్నంత వరకు, సూర్యుడు ఎప్పుడు ఉన్నంత వరకు కూడా మనకి సోలార్ సిస్టమ్. సో యుగరత్న చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే జైవ మిత్ర తకనీకోకి బడోత్తరి హోనా చాహియే. ఈ రకంగా ప్రకృతిలో మనకి సహజ సిద్ధంగా లభించే వనరులను మనం యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఉनको हम పునఃప్రాప్తి किया जा सकता है. వాటిని మళ్ళీ మనం ఏం చేసుకోగలుగుతాం, వాటిని మళ్ళీ పునఃప్రాప్తి అంటే వాటిని మళ్ళీ మనం ఈజీగా పొందగలుగుతాం. అదే కొన్ని రకాలైన వనరులు ప్రకృతిలో లభించేవి కాకుండా అవి యూజ్ చేస్తున్న కొన్ని తగ్గిపోయే వాటి ద్వారా మనం డెవలప్మెంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కొన్నాటికి అవి తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో అటువంటివి కాకుండా हमारे विकास के लिए केवल जैव मित्र तकनीकों का उपयोग करना चाहिए. సో అందువల్ల తన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం మన యొక్క డెవలప్మెంట్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రకృతిలో సహజ సిద్ధంగా లభించే ఈ సోలార్ సిస్టమ్స్ ఇటువంటి వాటిని టైప్ ఆఫ్ వనరులు మనం యూజ్ చేసుకుని డెవలప్మెంట్ అనేది చేయాలని తను చెప్తుంది. मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ. ఇంకా తను వరల్డ్ లో ఉన్న నాయకులందరినీ కూడా 2 క్వశ్చన్స్ అడగాలని అనుకుంటుందంట. అవేంటో చూడండి. क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनैतिक और सीमाओं और आयु समूहों के दायरे होती है. తను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే పర్యావరణీయ సమస్యకి పహచాన్ అంటే ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ పర్యావరణానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏవైనా అంటే దానికంటే ఒక లిమిట్స్ ఉన్నాయా, కిసి రాజనైతిక్ భౌగోళిక్ ఈ ప్రాంతానికి మాత్రమే వీళ్ళు మాత్రమే ఈ పొల్యూషన్కి సంబంధించిన వాటికి సాల్వ్ చేయగలరు అనే లిమిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, और आयु समूहों के दायरे ఇంత ఏజ్
మాట్లాడాలి అనే లిమిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని తను క్వశ్చన్ చేస్తుంది. మేరా ఉత్తర్ నిశ్చిత్ తౌర్ పర్ నహీ హై. ఇంకా తను ఏం చెప్తుంది దానికి ఆన్సర్గా, నాకు ఉద్దేశం ప్రకారంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏజ్ లిమిట్ కానీ ఈ వీళ్ళు మాత్రమే వాటికి సొల్యూషన్ చేయాలి అనే లిమిట్ మాత్రం ఉండదు. ఇసిలియే తో సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ హై, దీనికోసమే కదా మనం యుఎన్ఓ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం అని తను చెప్తుంది. యుఎన్ఓ అనగానే కేవలం ఈ కంట్రీ వాళ్ళు మాత్రమే డెవలప్ చేస్తారు, ఈ కంట్రీ వాళ్ళు మాత్రమే దీన్ని చేయగలరు అనేది కాకుండా ఏం చేస్తుంది యుఎన్ఓ, అన్ని దేశాల మధ్య, ఒక దేశానికి మరో దేశానికి అన్ని దేశాల మధ్య కూడా శాంతి సఖ్యతలు నెలకొల్పడానికి వాటితో పాటు డెవలప్మెంట్ కోసం కృషి చేస్తుంది. సో ఇందువల్లే మనకి యుఎన్ఓ అనేది ఉంది. वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाए. సో ఎటువంటి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటప్పుడు యుఎన్ఓ ఏం చేయాలి, एक दूसरे से, एक देश के नायकों से दूसरे देश के नायकों से बातचीत करवाना चाहिए. సో ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ప్రాబ్లం గురించి ఒక దేశంలో వాళ్ళు వేరే దేశం వాళ్ళతో మాట్లాడి उसका सॉल्व करना चाहिए, దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి అని. इस बातचीत में बच्चा और युवकों की आवाज भी शामिल की जाए. సో తన మెయిన్ స్ట్రెస్ చేస్తే ఏం చెప్తుందంటే యువరత్న, ఇస్ తరహకే బాతచీత్ మే ఎటువంటి ప్రాబ్లం సంబంధించిన మాటల్లోనైనా బచ్చా और युवकों का అంటే పిల్లలు మరియు యూత్ని కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసేలా. యుఎన్ఓలో కేవలం పెద్ద పెద్ద లీడర్స్, ఇంత ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే మాట్లాడాలని లిమిట్ లేకుండా ఓకే దానికి సాల్వ్ చేయగలిగే వాళ్ళు ఎవరైనా పిల్లలైనా ఉండొచ్చు, యూత్లైనా ఉండొచ్చు కదా. సో అటువంటి టైంలో పిల్లలైనా సరే లేదా యూత్ని కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ చేసేలా చేయమని తను అడుగుతుంది. यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए जरूरी है तो पर्यावरण बदलाव जरूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए. जनरल యుఎన్ఓలో ఏ కంట్రీ అయినా సరే ఒక వాళ్ళ కంట్రీ యొక్క శాంతి, డెవలప్మెంట్ ఇలా వాటి గురించి ఆలోచిస్తారు, ఫైనాన్షియల్ డెవలప్మెంట్ గురించి. సో అవి వాటితో పాటు పర్యావరణ బదలావ్ అంటే పొల్యూషన్, ఈ వాతావరణంలో ఎటువంటి చేంజెస్ మనం తీసుకొస్తే పొల్యూషన్ కాకుండా ఉంటుందో అటువంటివి కూడా మనం డెసిషన్స్, అటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా మనం ఏర్పాటు చేయాలి. मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा. ఇంకా తను ఏమని అంటుంది, मैं आशा करती हूँ, నేను ఇంకా ఏమని ఆశిస్తున్నానంటే యుఎన్ఓ మానవీయ దృక్పథం అంటే ఒక మానవత్వంతో నేను చెప్పిన మాటల గురించి ఆలోచించి అందులో పిల్లలు యూత్ యొక్క డెసిషన్స్ని కూడా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసేలా కూడా తీసుకుంటుందని ఆశిస్తున్నాను అని అంటుంది. పురాణి బాతోं को बुलाकर नए कदम उठाएगा. పాత విషయాలన్నింటినీ మర్చిపోయి కొత్త అడుగులు ముందుకు అంటే కొత్తదనంగా ఇప్పుడు పిల్లల యొక్క యూత్ యొక్క డెసిషన్స్ కూడా తీసుకొని ముందుకు సాగిపోవాలి అని తను చెప్తుంది. अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है. ఓకే ఇంతవరకు భూతకాలం అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ పాస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన చేతిలో ఉన్నది ఏంటి, మా వర్తమాన और భవిష్యత్. కేవలం మన చేతిలో ఉన్నది ప్రెజెంట్ మరియు ఫ్యూచర్ మాత్రమే కదా. అప్పుడు ఏదో చేసేసారు, ఎవరు అలా చేశారని బాధపడినా ప్రయోజనం ఉండదు. సో యువరత్న శ్రీవాస్తవ ఏం చెప్పాలనుకుంటుంది, हमारे हाथ में वर्तमान और भविष्य केवल है. మన చేతిలో కేవలం ప్రెజెంట్ और ఫ్యూచర్ మాత్రమే ఉంది. इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण करे. సో కనుక మనం ఎలా ఇప్పుడు మనం చేసేది ఎలా ఉండాలంటే దాని ద్వారా ఫ్యూచర్ని మనం సంరక్షించుకునేలా, కాపాడుకునేలా ఉండాలి. आदरणीय नाथागण, जब आप कोई नीति बनाए तो हमारे नादान बच्चे और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचे. ఇంకా తను ఏమని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది, ఏమని చెప్తుంది అంటే ఆదరణీయ సమాజం. ఆ సమాజం అంటే ఏంటి, యుఎన్ఓలో ఎవరైతే ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఉన్న లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా రెస్పెక్టబుల్ లీడర్స్ మీరంతా కూడా ఏవైనా సరే కోయి నీతి బనాతే అంటే ఏవైనా రూపకల్పన ప్రణాళికలు రూపొందించినప్పుడు हमारे नादान बच्चों मालांటి నాదాన్ మీన్స్ వాట్, అమాయకత్వమైన ఇన్నోసెన్స్, మాలాంటి చిన్నపిల్లల అమాయకమైన చిన్నపిల్లల గురించి और कुछ जानवर लुप्त होते हैं, పోలార్ బియర్స్ అవి చనిపోతున్నాయి కదమ్మా. సో అలా అంతరించిపోతున్న యానిమల్స్ గురించి కూడా ఒకసారి మీరు ఏవైనా డెసిషన్స్ తీసుకునే ముందు చిన్నపిల్లల గురించి మరియు అంతరించిపోతున్న ఈ యానిమల్స్ గురించి కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి అని తను చెప్తుంది. महात्मा गांधी ने कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है. సో ఇంకా మహాత్మా గాంధీ గారు ఏం చెప్తున్నారమ్మా, इस धरती पर हमारे सभी की आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता है. గాంధీ గారు ఏం చెప్పారంటే
మన యొక్క భూమి మీద మన అందరి యొక్క అవసరాన్ని తీర్చే శక్తి ఎవరు దేనికి ఉంది? కేవలం మన భూమికి ఉంది అని గాంధీ గారు చెప్పడం జరిగింది. కిసీకే లాలచ్కి నహి. లాలచ్ మీన్స్ గ్రీడీనెస్, దురాశ. అంటే కొంతమంది వ్యక్తులు దురాశపరులు, అత్యాశపరులు ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క కోరికల కోసం మాత్రమే భూమి కాదు. हर एक मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ప్రతి మానవుడు, ప్రతి పౌరుడి యొక్క అవసరాన్ని తీర్చడానికి ఈ భూమికి శక్తి ఉంది. కేవలం కొంతమంది దురాశపరుల గురించి మాత్రం కాదు అని ఎవరు చెప్పారు? महात्मा गांधी గారు. पक्षी आसमान में उड़ता है, मछली पानी में तैरती है, चीता तेजी से दौड़ता है, लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है. सो पक्षी मीन्स व्हाट? बर्ड्स ఏం చేస్తాయమ్మా? ఆస్మాన్ మే ఉడతా హై, ఆకాశంలో ఫ్లై చేస్తాయి బర్డ్స్. మछली మీన్స్ వాట్? ఫిష్. చేపలు ఏం చేస్తాయి? పానీ మే తైరతీ హై, వాటర్లో ఏం చేస్తాయి ఫిషెస్? తైరనా మీన్స్ స్విమ్మింగ్. చేపలు వాటర్లో స్విమ్ చేస్తాయి. ఇంకా चीता मीन्स व्हाट? चिरुतपुली. चीता किस तरह दौड़ता है? हम लोग जानते हैं ना, बहुत तेजी से दौड़ता है. चिरुतपुली చాలా फास्ट గా రన్ చేస్తుంది కదా. सो ये सभी क्या है? पक्षियां आसमान में उड़ना, मछलियां पानी में तैरना, चीता तेजी से दौड़ने, सब कुछ क्या है? उनकी विशिष्ट गुण है. वाటి యొక్క విశిష్టమైన క్వాలిటీస్ అవి, వాటి గుణాలు. लेकिन ईश्वर मीन्स భగవంతుడు మనకి वरदान के रूप में भगवंतुడు మనకి వర రూపంలో ఏమిచ్చారు? కేవలం సోచనే के लिए బుద్ధి दी है. కేవలం మనకి మాత్రమే ఆలోచించే బుద్ధిని ఇవ్వడం జరిగింది. इससे हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं. సో ఈ మనకి ఉన్న ఈ బుద్ధి ద్వారా మనం ఏం చేయగలం? పరివర్తన और सुधार. మనలో మనం పరివర్తన మీన్స్ చేంజ్. సుధార్ అంటే ఏదైతే మనం కరెక్ట్గా లేదో దాన్ని కరెక్ట్ చేయటం. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా రెండు మనలో ముందు మనం చేంజ్ తీసుకొని మనం కరెక్ట్ అండ్ పర్సన్స్గా చేంజ్ చేసుకోవడం రెండు కూడా మనం తీసుకురాగలుగుతాం. చలో అబ్ హమ్ ఆగే బడే. సో పదండి ఇంకా మనమంతా కూడా కలిసి ఈ రకంగా ముందుకి అడుగు వేద్దాం. अपनी जन्मभूमि को बचाले. ఈ రకంగా మనం ఏం చేయాలి? अपनी జన్మభూమి, మన యొక్క జన్మభూమిని కాపాడుకుందాం. अपने घर को बचाले, మన యొక్క ఇంటిని కాపాడుకుందాం. अपनी धरती को भी बचाले, మన యొక్క భూమిని కూడా కాపాడుకుందాం. ధన్యవాద్, కృతజ్ఞతలు అని తన యొక్క ప్రసంగాన్ని ఈ రకంగా యుగరత్న శ్రీవాత్సవ్ ఐక్యరాజ్య సమితిలో స్పీచ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ పాఠ ద్వారా हम क्या जानते हैं? ఈ పాఠం ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే इस पाठ के द्वारा एक 13 मीन्स 13 इयर्स एज ఉన్న యుగరత్న శ్రీవాత్సవ్ एक लड़की, ఒక అమ్మాయి 13 इयर्स एज ఉన్న అమ్మాయి देश